الحمد لله القائل في كتابه المبين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والصلاة والسلام على أفضل خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا الموت وسكراته. قال الله تعالى: ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أيها الإخوة، اتقوا الله واستعيذوا بالله من عذاب القبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المصوح وهو لباس الخشن، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله الأحد. قال: فتقرر في جسده فينزوها كما ينتزع الصخور من الصوف المردود، ويأخذها، وإذا أخذها لم يدعوها بيده طرفة عين حتى يجعلوه في تلك المصروف ويخرجوا منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، ويسعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ ويقولون: فلان ابن فلان بأكبر أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتوا فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الدم في سم الخياط. ويقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض سفلا فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فتعاد الروح في جسده فيأتي ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي منادي من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتي حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوق، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. ويقول: أنا عمك الخبيث. ويقول: رب لا تقل الساعة. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon.
La guidance est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le chemin le plus droit. L'égarement est dans sa main. Il égare qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour le guider. Comme la guidance est dans sa main, celui qui a été guidé par lui, personne ne saurait l'égarer. Nous attestons et témoignons qu'Allah est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité. Il est unique dans son adoration et il est unique dans ses noms et attributs. Gloire à Allah qui a dit dans son Saint-Coran, il a dit, c'est ici dans le chapitre de vendredi, il a dit, Mohammed dit, la mort que vous êtes en train de fuir, elle va vous rencontrer. Vous allez le rencontrer. La mort que vous êtes en train de fuir, vous allez le rencontrer. Mon frère, ma soeur, quitte le Gabon, va dans un autre pays à travers le monde, qui va rencontrer la mort. Va en Europe, qui va rencontrer la mort. Va en Asie, qui va rencontrer la mort. Reviens en Afrique, tu trouveras la mort devant toi. Personne ne peut échapper à la mort. On ne peut jamais échapper à la mort. Donc, Allah est très bon dit, où que vous êtes, vous allez rencontrer la mort. Et vous allez tous revenir vers Allah, Allah qui a la connaissance du mystère invisible et de ce qui est apparent. Ce qui est caché, il n'y a que Allah qui connaît. Ce qui est apparent, il n'y a que Allah qui connaît. Vous allez revenir vers lui et il va vous informer de ce que vous étiez en train de faire dans le monde ci-bas. Dans un autre verset, qu'est-ce que le Très-Haut nous dit? Le Très-Haut nous dit, où que vous êtes, Allah, la mort va vous rattraper. Où que vous êtes, la mort va vous rattraper, serviteur d'Allah. Où que vous êtes, la mort va vous rattraper. Même si vous êtes sur des tours imprénables. Si vous êtes sur des grands ciels, la mort va vous rattraper. Si vous êtes au sous-sol, la mort va vous rattraper. Il n'y a pas de chose, personne ne peut échapper à la mort. Où que tu te trouves, la mort va te rattraper. Serviteur d'Allah. Le salut et la bénédiction sur notre bien-aimé. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa noble famille et ses compagnons fidèles, ainsi que tous ceux qui ont œuvré, tous ceux qui ont suivi leurs traces dans la bienfaisance jusqu'à la fin des temps. Serviteur d'Allah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala et pensons à la mort et l'agonie de la mort. Serviteur d'Allah. Pensons à la mort et à l'agonie de la mort. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature qu'Allah a créée. Lorsqu'il est rentré dans l'agonie de la mort. Lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré dans l'agonie de la mort, qu'est-ce qu'il a subi? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'est évanoui à 2 reprises ou à 3. Quand il se remet, il dit, La ilaha illallah wa inna lil mawt la sakarat. La ilaha illallah. L'agonie de la mort est difficile. À chaque fois, quand il se remet, il y avait un récipient d'eau qui était à côté. Il prenait de l'eau et il passait sur son visage. Il disait ceci, La ilaha illallah, inna lil mawt la sakarat. La ilaha illallah. Dans l'agonie de la mort, il y a des difficultés. Ça, c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur envoyé, la meilleure créature. Et regardez comment il a subi les difficultés de la mort. Mon frère, ma soeur, quel sera mon cas? Quel sera ton cas? Quel sera notre cas? Pensons à la mort. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait. Tout le temps, il disait à ses sahaba, il a dit, Aksero min zikr hazim lazat. Pensez constamment, invoquez constamment celui qui met fin à tous les délices. Qu'est-ce qui met fin à tous les délices, à tous les plaisirs, à tous les loisirs? C'est la mort. Lorsque la mort arrive, le roi dans sa royauté, sur son palais, il arrache son âme, il l'emporte. Lorsque la mort arrive, le riche, avec sa richesse, il arrache son âme, il l'emporte. C'est ça la mort, serviteur d'Allah. Donc, pensons constamment à la mort, parce que la mort n'est pas chose facile. Sauf celui pour qui Allah facilite. Donc,
Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a subi la coulée de la mort, quel sera notre cas à nous, serviteurs d'Allah? C'est pourquoi pensons constamment à la mort et à la coulée de la mort. Allah le Très-Haut a dit, il dit lorsque l'âme arrive au niveau des clavicules. Les clavicules, c'est quoi? C'est la bouche. Il dit lorsque l'âme, l'ange de la mort, lorsqu'il tire, jusqu'à ce que l'âme arrive au niveau de la bouche. En ce moment, les parents du moribond, celui qui est en train de mourir, ces parents qui sont à côté, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Incapables, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? En ce moment, ils ne font que regarder. Mais en ce moment, Allah dit, c'est moi Allah qui est plus proche de lui en ce moment plus que vous. Mais vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. Serviteur d'Allah. Donc, la mort est une réalité. Allah le Très-Haut a dit, où que vous êtes, la mort va vous rattraper. Comme je l'ai dit tantôt, même si vous êtes sur des tours imprenables. Dans une autre verset, Allah dit, où que vous êtes, la mort va vous rattraper. Allah va vous faire revenir tous. Où que vous êtes, tu es mort, par quoi? Tu es tombé dans l'eau, c'est un animal qui t'a dévoré, c'est un poisson qui t'a avalé. Allah, la mort, tu vas le subir. Tu es pareil que celui qui meurt sur son lit. Tu vas subir la folie de la mort. Par les moyens que tu meurs, par quelle que soit la manière que tu meurs, tu vas subir. Tu vas subir la folie de la mort. Et Allah va te faire revenir envers lui. Serviteur d'Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la semaine passée, le vendredi passé, nous avons parlé du croyant. Celui qui a cru en Allah, qui a fait de bonnes œuvres, lorsqu'il va mourir, quel sera son corps, quel sera son cas, qu'est-ce qu'il va subir dans la tombe? On en a parlé. On a dit, lorsque le croyant, lorsqu'il va mourir, et lorsqu'on l'amène dans la tombe, et que les anges viennent lui demander et qu'il répond convenablement aux questions des anges, les anges vont lui dire, dors comme un nouveau marié qui dort. Qui ne peut être réveillé que par la voix de son mari. Ils vont l'ouvrir une porte vers son paradis. Il va commencer à sentir l'odeur du paradis, le parfum du paradis va commencer à venir. Le vent frais du paradis va commencer à venir dans sa tombe. Et on va élargir sa tombe, comme quoi, comme 1 kilomètre. Il resta à l'aise dans sa tombe. Et il y a un homme qui a un visage rayonnant qui viendra lui dire, sois satisfait alors de ce que tu vas subir. Sois satisfait, ça c'est le jour que Allah t'avait promis. Et il va dire, ce monsieur qui vient là, il a un beau visage, comme je l'ai dit, un visage rayonnant. Il va dire qui est-il? Il va dire, moi je suis tes bonnes actions, tes bons actes que tu faisais dans le monde, ta prière, ton jeûne, ton pèlerinage, c'est moi. C'est avec lui qu'il va rester dans sa tombe. Lui, il est pressé, ce qu'il a vu dans sa tombe, il est pressé qu'Allah va faire en ces moments-là pour qu'il regagne son habitation, sa demeure dans le paradis. Il va demander Allah, active ça, Allah, active ça, Allah, active ça, Allah, fais venir la résurrection pour que moi je trouve mon paradis. Mais tandis que le kafir, le munafiq, le fasik, lorsque l'ange de la mort va lui arriver. Lorsque l'ange de la mort vient pour arracher son âme, avant lui, il va être précédé par des anges qui vont arriver. Ces anges vont se placer au moins à 1 kilomètre à la distance d'une ville. Et ensuite, l'ange de la mort va arriver. Quand il arrive, il vient avec quoi? Avec une serviette. Avec une serviette, quoi, qui est très dure. Et quand il arrive, alors, il va dire, oh, la mauvaise âme, l'âme qui est pourrie, l'âme qui est sale, sort vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sort vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'âme va sortir. Lorsque l'âme sort, il va l'attraper. Et les anges qui étaient venus avant lui vont l'arracher sur place. Alors, ils ne laissent même pas un clin d'œil l'âme dans sa main. Ils vont l'arracher. Ils vont le mettre quoi? Dans la serviette Dieu qu'ils ont amené. Mais cette âme-là va sortir comment? Pourri, avec une odeur nauséabonde, une mauvaise odeur. Les anges vont monter avec cette âme au ciel. Quand ils passent à un groupe des anges,
ces anges vont dire, ça c'est quelle mauvaise odeur ça, ça c'est quelle mauvaise âme. Ils vont dire, c'est tel, fils de tel, par le plus mauvais nom qu'on t'appelait dans ces moments. Lorsqu'ils arrivent au ciel, au premier ciel, ils vont demander à ce qu'on ouvre la porte pour qu'ils passent. Les anges qui sont chargés de garder le ciel vont refuser d'ouvrir. Ils vont dire, celui-là, il n'était pas monté. Lui-là, il ne peut pas passer. Il n'a pas de passage pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allah va dire, écrivez son livre dans le Sijjin. Le Sijjin, c'est le livre des parfaits, le livre des mécréants, le livre des hypocrites qui se trouvent au sous-sol. Il va dire, inscrivez son nom, son livre dans le Sijjin et ramenez alors son âme vers la terre. Au lieu que les anges descendent, comme ils descendent avec le corps du croyant, qu'est-ce qu'ils font? Depuis le premier ciel, ils lancent là. Ils ne viennent pas la comprendre. Ils viennent le prendre, mais quand ils montent pour revenir, ils le lancent, comme ils lancent un caillou. Et l'ange va rejoindre le corps dans la tombe. En ce moment, deux anges vont venir pour lui questionner, pour lui demander, ils vont lui dire, qui est ton Seigneur? Et il dira, la adresse, je ne connais pas. On lui dira, quelle est ta religion? Il dira, la adri. On lui dira, qu'est-ce que tu sais à propos de l'homme qui a été envoyé envers vous? Il dira, la adri. Alors, en ce moment, il y a un annonciateur qui va appeler depuis le ciel, qui est mon serviteur a menti. Alors, faites-lui coucher dans le feu. Donnez-lui un tapis de feu dans sa tombe. Et donnez-lui des habits de feu dans sa tombe. Et ouvrez-lui une porte vers sa maison dans l'enfer. Il va commencer à sentir, il va commencer à souffrir la chaleur de l'enfer depuis sa tombe. Alors, il va dire en ce moment, si tel est le cas, si ce qui viendra après ça est plus mauvais, Dieu fait en sorte que la résurrection n'arrive pas. Parce que moi, je souffre déjà. S'il s'avère qu'après ça, il y a une autre souffrance qui est plus, Allah fait en sorte que la résurrection, le Yom Kiyama n'arrive pas. Fait en sorte que Yom Kiyama n'arrive pas. Voilà le cas, c'est peut-être normal. Quand le cas va mourir, voilà ce qu'il va souffrir. Ça, c'est seulement que peu que nous avons dit dans la souffrance qu'il aura. Et qu'est-ce qu'on va faire? Sa tombe, on va rétrécir sa tombe. La tombe va être tellement serrée que ces côtelettes-là vont se transgresser. Ces côtelettes-là vont se transgresser parce qu'on va lui faire serrer sa tombe. Et c'est de cette manière qu'il va souffrir jusqu'à ce qu'Allah fasse avoir fin à ses parents et le reste, ce serait pour terminer dans l'enfer qu'Allah nous en préserve. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الحكيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي آية أخرى يقول ربنا جل وعلا جل في علاه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي آية أخرى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. والصلاة والسلام على أفضل الرسل وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أيها الناس أيها المسلمون عباد الله تذكروا أيها المسلمون هذه الحقائق وعودوها عنايتكم واستعدوا لها وما أيسر الأمر على من يسره الله عليه وما أحوال الأمور على من أخلص لربه واستعان بمولاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers.
les saluts et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sur sa noble famille et ses compagnons fidèles et ceux qui ont suivi leurs traces dans la bienfaisance jusqu'à la fin du monde. Allah le Très-Haut, comme je l'ai dit, il a dit dans le chapitre du Jum'a, la mort que vous êtes en train de fuir, vous allez le rencontrer. Vous allez revenir voir celui qui a la connaissance du mystère invisible et de l'apparent. Il va vous informer de ce que vous êtes en train de faire. Dans le monde ci-bas, dans un autre verset, comme je l'ai dit, le Très-Haut a dit, vous que vous êtes, la mort va vous rattraper, même si vous êtes sur des tours imprenables, et le grand-ciel et également les sous-sols. Où que vous êtes, la mort va vous rattraper. Comme je l'ai dit tantôt, dans un troisième verset, le Très-Haut a dit, où que vous êtes, Allah va vous faire revenir vers lui. Les saluts et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad, c'est sa notre famille et ses compagnons fidèles, et ceux qui les ont suivi leur trace jusqu'à la fin du monde. Oh les gens, oh les musulmans, oh serviteurs d'Allah, pensez, chers frères musulmans, pensez à cette réalité que nous allons vivre. Pensez à cette réalité que nous allons vivre, qui est quoi? Qui est la mort. Et prenez-en soin et préparez-vous pour l'occasion parce qu'elle va arriver. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la mort va arriver. Et quand est-ce que la mort va arriver? Comment la mort va arriver? Où est-ce que la mort va arriver? Qui parmi nous le connaît? Ce qui est sûr, c'est que la mort va arriver. China, Abaïna, qu'on l'accepte et qu'on refuse, la mort va arriver. Mais fais en sorte que lorsque la mort arrive, la mort te trouve sur un bon chemin. Quel est le bon chemin? Le chemin, c'est du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ses sahaba. Fais en sorte que la mort te trouve sur ça, parce que la mort va arriver. Et quand tu meurs, même quel que soit ce que tu as fait, même si tu regrettes, ce serait un regret éternel. Tu ne pourras plus jamais venir vers ses parents. Oui, serviteur d'Allah, la mort est une réalité. Nous allons vivre la folie de la mort. Nous allons vivre les difficultés de la mort. Allah le Très-Haut a dit, Bismillahirrahmanirrahim, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Qu'est-ce qu'Allah dit là? Allah jure par les anges qui arrachent violemment l'âme des mécréants, l'âme des hypocrites. Comment il l'arrache? Il l'arrache violemment. Il l'arrache violemment. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Lorsque le kafir, le munafiq, le mushrik, lorsqu'il rentre dans la folie de la mort, subhanallah, c'est la souffrance. Subhanallah, c'est la souffrance. Les anges n'ont aucune pitié pour lui. Ils vont l'arracher violemment. C'est Allah le Très-Haut qui a dit dans les Saints. Comme les croyants, leur âme, Allah va le recueillir doucement, doucement, doucement. C'est ce que Allah a dit. Pour les camps, pour les croyants. Faisons en sorte, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir dans l'islam et qu'il nous fasse mourir dans la foi, qu'il nous fasse mourir dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'enfer, c'est une réalité. La mort, c'est une réalité. Nous allons le vivre comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu la mort. Chacun d'entre nous va mourir. Préparons-nous pour la mort n'est pas chose facile. Préparons-nous pour la mort en faisant quoi? En faisant des bonnes œuvres. Parce que quand tu meurs, tu pars pour toujours. Je te dis, le jour de Yom Al-Qiyamah, tu as terminé avec ces ballons. Quand il ne viendra plus, avant que cela arrive, que chacun d'entre nous se répand dans ce qu'il est en train de faire de mal, qu'il se répand, qu'il revient en arrière et qu'il fasse des bonnes œuvres. Qu'il prie, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah lui donne une bonne fin. Qu'Allah nous donne tous une bonne fin. Qu'Allah nous donne tous une bonne fin. Qu'Allah nous donne tous une bonne fin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. Et en fin de khutbah, qu'est-ce que le chef nous dit? Il a parlé d'un verset coranique. Il a dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Il a dit, vous qui avez cru, craignez Dieu et que chacun d'entre vous regarde ce qu'il a dépensé devant lui comme bien. Mon frère, ma soeur, crains Dieu et regarde ce que tu as dépensé pour toi. Qu'est-ce que tu as fait de bien?
et que tu espères que Allah va te pardonner, que chacun d'entre nous fasse l'inventaire de ses actes. Pense à ce que tu as fait. Ce que tu as fait de bien, que tu as mis devant toi, qui est toi dans ton compte bloqué, que tu vas retrouver les choses de la vie. Donc, que chacun d'entre nous pense à ce qu'il a dépensé pour nous. Parce que Allah dit craignez, Allah est parfaitement connaisseur, il est parfaitement connaisseur de ce que nous sommes en train de faire. Alors, le verset est long, nous sommes à la fin. Que chacun d'entre nous réfléchisse seulement, médite autour de ces versets dans lesquels Allah a dit, vous qui avez cru, craignez Dieu, et que chacun d'entre vous pense à ce qu'il a dépensé pour lui. Que chacun d'entre vous regarde ce qu'il a dépensé pour lui. Si tu n'as rien fait de bon, alors mon frère, ma soeur, prépare déjà, commence à changer d'attitude. Commence à changer de comportement. Comporte-toi bien envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comporte-toi bien. Applique ta religion, la religion de vérité, la religion de l'islam. Suis la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors mon frère, répands-toi, répandons-nous tous de ce que nous sommes en train de faire du mal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.